మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామమును బట్టి हमारे प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम से పరసమందమన్న మాటలు ఆలకిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభు పేరట स्वर्गीय बातों को सुनने वाला आप सबको जय मसीह की। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के विश्वासियों, ఆశ్చర్యకరుడు దేవుడు ఆయన సన్నిధిలో సాగుతున్న మనం आचार्य रूपी परमेश्वर के सानिध्य में चलने वाले हम నిశ్చయంగా ఆయన చిత్తాన్ని మనం ఎరిగిన వారమై निश्चय रूप से उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाले होकर ఈ విశ్వాస యాత్రలో మనం ప్రభుతో కలిసి నడవలసిన ఆవశ్యకత మనకున్నది. इस विश्वास की यात्रा में परमेश्वर के संग मिलकर चलने की आवश्यकता में है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, గమనించండి, प्रिय परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, ఈ భూమి మీద ఆయన విశాలమైన ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించాడు. इस पृथ्वी पर उन्होंने विशालमय आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। ఆయన చేసిన ఈ సృష్టిలో మనం ఒక భాగమై ఉన్నాం. उनके द्वारा की गई इस सृष्टि में हम लोग एक हिस्सा है। అయితే దేవుడు కోరుకున్నది ఏంటంటే तो परमेश्वर क्या चाहता है? ఎప్పుడు మనతో ఆయన కలిసి ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు. वो हमेशा हमारे संग मिलकर रहना चाहता है। ఆ ఆశతోనే ఏదెను వనంలో ఆదాము తయారు చేసింది. इसी आशा के कारण वो एदम की वाटिका में आदम को बनाया। ఆ ఆశతోనే ఆయన అబ్రహాముతో మాట్లాడి తనను ప్రత్యేకంగా వాగ్దాన దేశంలో నడిపించాలని ఆశపడింది. इसी आशा के निमित्त वो अब्राहम से बातें करके प्रतिज्ञा की हुई उस देश में चलाने के लिए वो आगे बढ़ा। ఆ ఆశతోనే ఎడారిలో ప్రత్యక్ష గుడారం దేవుడు మోషే ద్వారా ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు. तंबू को मूसा के द्वारा बनाया, ఎందుకంటే దేవుడు తన ప్రజలతో నడవాలని. क्योंकि वो अपनी प्रजा के संग चलना चाहता है। ఆ తర్వాత ఆ ఆశతోనే ఆయన యెరూషలేము దేవాలయ నిర్మాణ విషయంలో తన ఉద్దేశాన్ని దావీదుకు బయలుపరుచుతా వచ్చాడు. इसी आशा के निमित्त वह यरूशलेम के देवालय की निर्मित के विषय में दाऊद राजा से कहा। ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే ये सब क्यों हो रहा है? దేవుడు తన ప్రజలతో కలిసి ఉండాలని ఆశ. परमेश्वर अपने प्रजा के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। కానీ ఈ రోజు మనిషి తను చేస్తున్న పాపం అతిక్రమాలను బట్టి ఎప్పుడు దేవునికి దూరంగానే బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు. लेकिन आजकल मनुष्य अपने पापों के निमित्त हमेशा परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। అయితే ఆ పాత నిబంధన గ్రంథాల్లో దేవునితో కలిసి నడిచిన ఒక వ్యక్తి చరిత్రని ఈ రోజు మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. लेकिन पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के संग चलने वाले एक व्यक्ति के विषय में हम ध्यान देते हैं। ఆయన దేవునితో నడిచాడు అని వ్రాయబడుతూ ఉంది. वो परमेश्वर के संग चला है करके लिखा गया है। చదువుదాం ఒకసారి మనం యోధా పత్రిక योदा की पत्री 14-15 వాక్యాలు మనం చదువుతాం. 14-15 को जब ध्यान देते हैं तो ఒకసారి చదువుతాం. हानोक ने भी हानोक ने जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है दोषी ठहराए। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की विश्वासियों, ఆ ప్రారంభంలో ఆదాము మొదలుకొని प्रारंभ में आदम से लेकर ఈ 7వ వాడైన హానోకు అని వ్రాయబడుతూ వస్తుంది. 7वीं पीढ़ी वाले हानोक के विषय में लिखा गया है। ఈ హానోకు యొక్క విశిష్టత ఏమిటంటే हानोक की विशिष्टता क्या है? ఆ ఆదాము నుంచి 7వ తరపు వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. आदम से यह 7वीं पीढ़ी के व्यक्ति के रूप में रहा। అయితే గమనించాల్సింది ఏంటంటే लेकिन ध्यान देने की क्या बात है? అప్పటికి ఈ హానోకు పుట్టినప్పుడు ఈ ఆదాము కూడా ఇంకా జీవించే ఉన్నాడు. हानोक का जब पैदा हुआ था तब आदम भी जीवित था। ఆయన ఇంకా బ్రతికే ఉండి వాళ్ళ తరాలన్నిట్లో మొదటి తరం, రెండో తరం, మూడో తరం, నాలుగో తరం, అట్లా 5, 6 ఈ 7వ తరాడైన హానోకు వరకు కూడా అతను ఎన్నెన్నో విషయాలు దేవుని గురించి ప్రస్తావిస్తూ దేవుని గురించి వాళ్ళతో చెప్తూ వచ్చాడు. आदम से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी इस प्रकार से 7वीं पीढ़ी तक वह अपने लोगों में
परमेश्वर के निमित्त बताता हुआ आया है। ఇట్లా అన్ని తరాల్లో ఆయన చెప్తున్నప్పటికీ ఎవరు పెద్దగా దేవుని గురించి వారు పట్టించుకున్నట్లుగా లేదు. इस प्रकार सारी पीढ़ियों में वो परमेश्वर के विषय में बताता रहा, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया. కానీ వాళ్ళందరికీ చాలా వయసు ఎక్కువ ఆయుష్ కలిగి వాళ్ళు బ్రతుకుతా వచ్చారు. वो सभी लोग ज्यादातर उम्र पाके जीते रहे. చాలా వయసు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆయుష్ కలిగి ఉంది, కానీ దేవునితో నడిచిన ఆ దాఖలాలు ఏమీ కనబడటం లేదు. उन लोगों को ज्यादा आयु तो था, लेकिन परमेश्वर के निमित्त उनके प्रति कोई भी भावना नहीं था. అయితే ఆ మధ్య తరాల్లో ఎనోషు అనేటువంటి వ్యక్తి యెహోవా నామం పట్ల ప్రార్థన చేసినట్లుగా ఆదికాండం 4వ అధ్యాయం 25వ వాక్యంలో మనం చదువుతాం. लेकिन उस मध्य में एनोश नामक व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना किया करके उत्पत्ति की पुस्तक 14 और 25 में जब हम पढ़ते हैं तो ఆ తర్వాత ఇంకెవరు పెద్దగా దేవుని గురించి దేవుని విషయాల్లో వాళ్ళు ఆయనతో సత్సంబంధం కలిగినట్లు మనకు కనబడటం లేదు. और उसके बाद कोई भी परमेश्वर के साथ सही संबंधी बनकर नहीं रहे. అయితే ఆదాము ఎనోష్ తప్ప ఇంకెవరికి దేవుని గురించి చెప్పలేదంటారా? तो क्या आदम सिर्फ एनोश को ही छोड़कर और किसी को परमेश्वर के विषय में नहीं बताया? అన్ని తరాలన్నిటి వరకు చెప్తున్నాడు. पूरे पीढ़ियों में तो वो बताता रहा. తనకు తన దేవునికున్న సత్సంబంధాన్ని గురించి చెప్తా వచ్చాడు. उनके और परमेश्वर के संग उनका क्या मेल मिलाप है, इसके विषय में वो बताता रहा. దేవుడు వాళ్ళ కోసం ఏ విధంగా ఏదోం తోటను వేసింది, परमेश्वर उनके निमित्त किस प्रकार एदोम की वाटिका लगाया, అక్కడ వాళ్ళు ప్రశాంతంగా బ్రతకడానికి ఎలాంటి చక్కని ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని పెట్టింది, किस प्रकार वे शांतिपूर्वक वहां पर अपना जीवन बिताने के लिए, తర్వాత వాళ్ళు తినడానికని ఏమేమి ఫలవృక్షాలు వాళ్ళ కోసం దేవుడు నియమించింది, और खाने के लिए क्या क्या फल वृक्ष दिया गया, వాళ్ళు త్రాగేదానికి ఎట్లా నదుల నుంచి చక్కని నీటిని వాళ్ళకి పంపిణీ చేసింది, और पीने के लिए किस प्रकार नदियों से जल दिया गया. అట్లా వాళ్ళు ఎలా నివసించేదానికి అని వాళ్ళు త్రాగేదానికి అన్ని ఏర్పాట్లు దేవుడు చేసిన విధానాన్ని చక్కగా చెప్తూ వచ్చాడు. इस प्रकार वो जीने के निमित्त परमेश्वर उनके निमित्त क्या क्या किया, इसके विषय में बताता रहा. అంత మాత్రమే కాదు, सिर्फ यही नहीं, చల్లపూట వేళల దేవదేవుడు పరలోకం మహిమను వదిలిపెట్టి ఈ ఆదాము దగ్గరకు వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడుతా వచ్చిన సంగతులు కూడా మనకు తెలిసిందే. शाम के समय में स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आदम से बात करने के लिए आया था, इसके विषय में भी जानते हैं. తను చేసిన సృష్టి అయిన మానవునితో చక్కగా ఆనందంగా దేవుడు కూడా గడుపుతూ వచ్చాడు. अपने द्वारा दिए गए उस सृष्टिमय आदम के साथ बिताने के लिए आया था. ఆదాం కూడా దేవునితో ఎన్నెన్నో విషయాలు పరసమైన విషయాలు తెలుసుకొని వాళ్ళు కలిసి బ్రతుకుతా వచ్చారు. और आदम भी परमेश्वर के साथ स्वर्गीय बातों को जानकर उनके संग जीता रहा. మహిమ గల దేవుణ్ణి చూసి అంత మహిమ, ఆయనతో మాట్లాడేంత శక్తి ఆ రోజు ఆ మహిమతో అతను ఆవరించబడి ఉన్నాడు. महिमामय परमेश्वर को देखने की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आदम महिमामय हो गया. ఇంకా చాలా ఆశీర్వాదకరమైన అనుభూతులు తను అనుభవిస్తూ దేవునితో కలిసి బ్రతుకుతూ ఉన్నాడు. और बहुत सारे आश्चर्यमय बातों को जानते हुए वो परमेश्वर के संग जीता रहा. అయితే ఈ విషయాలన్నీ చెప్పినప్పుడు ఆ తరాల్లో ఎవరు పట్టించుకోలేదు, కానీ ఈ యొక్క హానోకు 7వ వాడైన హానోకు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని ఆలకిస్తా వచ్చాడు. ये सारे विषयों को जब आदम ने उन सारी पीढ़ियों को बताया तो उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हानोक ने ध्यान दिया. అంత మాత్రమే కాదు, ఆ చెప్పిన విషయాలు తాతయ్య అలాగైతే దేవుడు నాతో కూడా మాట్లాడతాడా, నేను కూడా ఆయనతో స్నేహం చేయగలనా అని చెప్పి అన్ని తన ప్రశ్నలన్నిటికీ నివృత్తిని కలుగు చేసుకుని చక్కగా దేవునితో నడవాలని ఆయన ఇంచుమించు 65వ సంవత్సరంలో దేవునితో నడవటానికి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. सिर्फ यही नहीं, नाना क्या परमेश्वर हमारे साथ भी बात कर सकता है करके वह यह निर्णय लेकर 65 उम्र में परमेश्वर के संग चला. దేవునితో నడవడం ప్రారంభించాడు. परमेश्वर के संग चलना प्रारंभ किया. ఎప్పుడైతే ఆయన నడవటం ప్రారంభించాడో, जब वह उनके संग चलना प्रारंभ किया, ఆ బైబిల్ చెప్తుంది ఇంచుమించు 300 సంవత్సరాలు దేవునితోనే నడిచాడని వ్రాయబడి ఉంది. बाइबल बताता है कि लगभग 300 वर्ष तक वह परमेश्वर के संग चलता रहा. హల్లెలూయా. हालेलुया. దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की विश्वासियों, మీరు అనుకోవచ్చు आप सोचते होंगे దేవునితో నడవటం అంటే परमेश्वर के संग चलना అది మన వల్ల అయ్యే పని కాదు, वो हमारे द्वारा साध्य की बात नहीं है.
మనం వివాహ బంధాల్లో చిక్కున్నాము, हम वैवाहिक संबंधों में फंसे ఏదో हुए हैं, సేవ చేసే సేవకులకు మాత్రమే, ప్రతిష్ఠించే సేవకులకు మాత్రమే అది చెల్లుతుంది, या सिर्फ सेवकों को ही संभव है, లేకుంటే సాధారణంగా ఎప్పుడు దివారాత్రులు సేవ చేసే సేవకులు మాత్రం చెల్లుతుంది, కానీ మనం నడవలేము అని మనం అనుకుంటున్నాం. या फिर जो हमेशा परमेश्वर की सेवा में निमित्त रहते हैं वही से दासों के लिए यह संभव है, हमारे निमित्त नहीं है करके सोचते होंगे. దేవుని ప్రేమను బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఈ హానోకు వివాహితుడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. आनोक विवाहित करके लिखा गया है. అతను కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ वह నిర్వర్తిస్తాడు, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाता रहा, తర్వాత వ్యవసాయం చేస్తూ ఉన్నాడు, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति తన था, బిడ్డల్ని పాలించి పోషించుకుంటున్నాడు, अपने बच्चों का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति, తర్వాత తన జీవనోపాధి జరిగించు కూడా अपना जीवन यापन करते हुए भी దేవునితో నడుస్తూ ఉన్నాడు. परमेश्वर के संग चलता रहा. హల్లెలూయా. हालेलुया. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే इसका अर्थ है ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ భూమి మీద పవిత్రమైన కుటుంబ వ్యవస్థ కలిగి కొనసాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునితో నడిచి దానికి చక్కని అవకాశాలు భాగ్యాలు దొరుకుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది. इस पृथ्वी पर अभी जो अपना जीवन बिता रहे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, पवित्रमय जीवन बिताने वाला हर पारिवारिक व्यक्ति परमेश्वर के निमित्त अपना जीवन यापन बिता सकता है. దేవునితో నడవాలి, परमेश्वर के संग चलना है, దేవునితో నడవాలి. परमेश्वर के संग चलना है. ఇట్లా దేవునితో నడిచే అనుభూతి మనందరికీ చాలా తప్పనిసరి. इस प्रकार परमेश्वर के संग चलने की अनुभूति सब कुछ जरूरी है. అయితే ఈరోజు క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఒక చక్కని మాట రాస్తూ వచ్చాడు. नए नियम में प्रेरित पौलुस एक सुंदर सा बात लिखता है. కొరింథీ రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు पहले कुरिन्थी 14 अध्याय दूसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो అక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు దేవునితో మాట్లాడటం ఎలా అనే విషయాన్ని ఆయన తేటతలం చేస్తూ వచ్చాడు. वहाँ प्रेरित पौलुस परमेश्वर से किस प्रकार बातें करना इसके विषय में लिखता है. చదవండి ఒకసారి. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है जो अन्य भाषा में बातें करता वह है मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है. इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఇక్కడ అన్య భాషలతో మాట్లాడే వ్యక్తి దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు అని సెలవించబడుతున్నమాట. यहाँ पर अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति प्रभु से बातें करता है करके लिखा गया है. ఈ రోజు క్రొత్త నిబంధన సంఘం కూడా దేవునితో మాట్లాడాలి, దేవునితో నడవాలి అని చెప్పే ఆ అనుభూతిని బట్టి आज नए निबंध की कलीसिया में भी परमेश्वर के संग बातें करना है, उनकी अनुभूति में चलना है. ఆయనతో నడవటం అంటే ఆయనతో మాట్లాడతా నడవాలి. उनके संग चलना है, उनसे बातें करते हुए उनके संग चलना. ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో మనం మాట్లాడతాం, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करना, అన్య భాషల ద్వారా దేవునితో మాట్లాడతాం. अन्य भाषाओं के द्वारा प्रभु से बातें करना. ఇట్లా దేవునితో మాట్లాడే అనుభూతి ఈ రోజు క్రొత్త నిబంధన సంఘానికి కూడా ప్రభువు వారు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. इस प्रकार प्रभु से बातें करने का అనుభవం దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. अनुभव परमेश्वर ने दिया है. అంత మాత్రమే కాదు, सिर्फ यही नहीं, ఆ రోజు ఆదాం ఎలా దేవుని స్వరాన్ని విన్నాడో उन दिनों में आदम किस प्रकार परमेश्वर के स्वर को सुना, ఈ రోజు కూడా మనం ఆయన స్వరాన్ని వినే భాగ్యాన్ని మనకు కలిగించాడు. आज भी उनके स्वर को सुनने का भाग्य हमें मिला है. ఈ వాక్యం వినే ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని మాటలే వింటున్నారు. इस वचन को सुनने वाला हर कोई प्रभु के ही बातों को सुनता है. వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు ఆ చదువుతున్న వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది. वचन को जब पढ़ते हैं तो जो वचन हम पढ़ते हैं उस वचन के द्वारा हमसे बातें करता है. ఇంకా స్వప్నాల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. स्वप्नों के द्वारा दर्शनों के द्वारा वह बातें करता है. ఆయన ప్రవచనం ద్వారా ఆయన ప్రవక్తల ద్వారా మనతో మాట్లాడుతూ वो ఉంటాడు. भविष्यवाणी के द्वारा भविष्यवक्ताओं से बातें करता है. ఇట్లా దేవుడు మాట్లాడే అనుభూతులు కూడా ఉన్నాయి. इस प्रकार परमेश्वर से बातें करने का अनुभव रहता है. మనం దేవునితో మాట్లాడే అనుభూతి ఉన్నది. हम भी परमेश्वर से बातें करने का अनुभव रहता ఇట్లా है. దేవునితో నడిచే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన మనతో మాట్లాడాలి, మనం ఆయనతో మాట్లాడాలి. इस प्रकार परमेश्वर के संग चलने वाला हर कोई उनसे बातें करना है और वह हमसे बातें करना है. ఈ విధంగా మనం కలిసి నడిచే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు దేవునితో సంభాషిస్తూ సాగుతూ ఉండాలి. इस प्रकार मिलकर चलने वाला हर कोई परमेश्वर के संग बातें करते हुए उनके साथ मिलकर चलना है. హల్లెలూయా. हालेलुया. ఈ 6 తరాల్లో ఉన్న ఏ ఒక్కరు కూడా హానోకు నడిచినంత గాఢంగా దేవునితో నడిచిన వాళ్ళు లేరు. इस प्रकार 6 पीढ़ी में रहने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, आनोक जिस प्रकार परमेश्वर के संग चला उस प्रकार कोई नहीं चला. ఇతను ఒక్కడే ఆ తరాల్లో కొంచెం భిన్నమైన రీతిలో
వాళ్ళకి వ్యతిరేక్తంగా వాళ్ళు పోయే దారిలో కాకుండా కొంచెం ప్రత్యేకంగా నడుస్తూ వచ్చాడు ఈయన. आनोक अकेला ही है जो अलग रीति से उनके मार्ग पर ना होकर अपने अलग रीति से प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के संग चला। అరే మన తరాలన్నీ ఎలా నడుతుందో మనం కూడా అదే దారిలో పోతాం అనుకోలే. अरे हमारी पीढ़ियां जिस मार्ग पर चले हैं हमें भी उसी मार्ग पर चलना है करके नहीं सोचा। మనిషిగా పుట్టాం, మనకు సహజంగా ఈ పాప దోషాలన్నీ మనకు సహజమే అని అనుకోలే. मनुष्य के रूप में जन्मा है तो पापमय जीवन हमारे लिए जाहिर है करके नहीं सोचा। మనం ఈ అపరాధాల వలయాలు మనల్ని ఎప్పుడు చుట్టుకుంటాయి అని అనుకోలే. ये आपराधिक जाल में हम फंसेंगे करके भी नहीं सोचा। ఆ తరాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికి రివర్స్ గా వ్యతిరేక్తంగా ఇతను భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు. उन पीढ़ियों में रहने वाले सारों के विरुद्ध ये अलग रीति से चला। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर की विश्वासियों, ఈ రోజు మనం కూడా లోకానికి వేరై ప్రత్యేకంగా బ్రతకాలని అపోస్తల కార్యంలో సెలవిచ్చబడుతున్నది. आज के दिन हम भी संसार से अलग होकर प्रत्यक्ष रूप से अपना जीवन बिताना करके ప్రత్యేకంగా ప్రభు కోసం బ్రతకాలి. प्रत्येक रूप से प्रभु के लिए जीना है। ఒక వేరుబాటు జీవితం మన జీవితంలో అవసరమైనది. अलग रूपी जीवन हमारे लिए जरूरी है। మూర్ఖులని తరా నుంచి వేరే బ్రతకవలసిన ఆవశ్యకత మనకున్నది. मूर्खमय जीवन से अलग होकर अलग प्रत्यक्ष रूप से हमें जीना है। ఈ హానోకు అలాంటి జీవితాన్ని చేశాడు. आनोक भी वैसे ही जीवन किया। ఇంకా హానోకుని గురించి మనం ధ్యానిస్తా ఉంటే और आनोक के विषय में और जब ध्यान देते हैं तो ఈయన ప్రవచిస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు. यह कई प्रकार की भविष्यवाणी किया है। రాబో దినాల గురించి ఆయన ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడుతున్నాడు. आने वाले दिनों के विषय में भी भविष्यवाणी किया అంటే है। ఈయన ప్రవచనం చెప్తున్నాడంటే यानी कि ये भविष्यवाणी करता है। ఈయనకు తెలియకుండానే దేవునితో ఉన్న సన్నిధి సహవాసాన్ని బట్టి ఆత్మవరాలు తన జీవితంలో క్రియ చేయబడుతూ ఉన్నాయి. इनको पता चले बगैर ही आदमी वर इनके जीवन में कार्य कर रहा था। ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి దృష్టితో నడుస్తూ ఉన్నాడు. भविष्यवाणी के रूप में यह अपना जीवन आगे बढ़ा रहा था। ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి విధానంలో కొనసాగుతూ వస్తున్నాడు. भविष्यवाणीमय रूपी जीवन बिता रहा था। ప్రవచనాత్మకమైన దృష్టితో సాగుతూ ఉన్నాడు. भविष्यवाणीमय जीवन जी रहा था। అయితే ఈయన చెప్పిన ప్రవచనం ఏ ప్రవచనం అంటే तो इनकी भविष्यवाणी क्या है? ఇంకా యేసు ప్రభు భూమి మీదకి రాలేదు, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया भी नहीं, ఆయన పాపుల కోసం ప్రాణం ఇవ్వలేదు, वो पापियों के निमित्त अपना प्राण भी नहीं సమాధి त्यागा, చేయబడలేదు, समाधि भी नहीं हुआ, తర్వాత తిరిగి లేవలేదు, दोबारा पुनरुत्थित भी नहीं हुआ, ఇంకా మళ్ళీ పరమం చేర్చబడి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన రాకడ జరగల. और स्वर्गीय सिंहासन पर भी पहुंचा नहीं है और उनका अभी तक आगमन भी नहीं ఆయన हुआ। రెండో రాకడ గురించి ఇప్పుడు మనం కూడా ఎదురు చూస్తున్నాం. उनके दूसरे आगमन के निमित्त हम लोग भी राह देख रहे हैं। అయితే ఆయన రెండో రాకడ గురించి ఎన్నో వందల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ యొక్క హానోకు ముందుగానే యేసు ప్రభు వేవేల పరిశుద్ధులతో దిగి వస్తాడని ఆయన ప్రవచనం చెప్తూ ఉన్నాడు. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में वह किस प्रकार हजारों लाखों स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी पर उनका दोबारा आगमन होगा करके आनोक पहले से ही भविष्यवाणी करता है। ఆయన ముందుగానే చెప్తున్నాడు. वो पहले से बताता है। ఈ రోజు మనం ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా आज जब हम देखते हैं యేసు ప్రభు రెండో రాకడలో వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निमित्त हम लोग देखते ఈ हैं। మాట కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఈ హానోకు ప్రవచనం ద్వారా చెప్పాడు. इस बात को कई हजारों पूर्वी आनोक ने अपनी भविष्यवाणी में बताया, అయితే ఆ ప్రవచనం ఇంతవరకు పూర్తి కూడా కాలేదు. लेकिन वह भविष्यवाणी अभी तक पूरा नहीं हुआ। మన సమయంలో కూడా అవ్వలేదు. हमारे समय में भी अभी पूरा नहीं हुआ। అయితే ఆయన ముందుగానే ముందొత్త దృష్టితో ఆ విషయాన్ని ఆత్మ ద్వారా ప్రవచించినట్లు మనం గుర్తు. लेकिन वह पहले से ही आत्मा के द्वारा इन बातों को जानकर पहले से इसके विषय में बताया है। హల్లెలూయా. हालेलुया।